ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಮಿತಾ ಅಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಒಂದ್ ಕೈ ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 9 ದಿನ ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆ, 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನದಂದು 9 ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದೇವಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟ, ಕುಷ್ಮಾಂಡ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ, ಹೀಗೆ 9 ದೇವಿಯರು. ಈ 9 ದೇವಿಯರ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡೋಕೆ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ. ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡೋಕೆ ಭಕ್ತರು ಕಾದಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತು. ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Yeah.
Namaste.
स्वाहा
यस्यां हिरण्य
परिमलद्रव्यं ओम शरण
परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। परमेश्वर्यै नमः। कज्जलं समर्पयामि। ॐ मेधे सरस्वतीपदे भूमिना प्रमिनापदे जने त्वं प्रतिदेशे नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः। नानाविधपरिमलद्रव्याणि च समर्पयामि। ॐ हिरण्यरूपस्य हिरण्यचन्द्रकलान्नवाच्चे हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्रयोरे निषद्याः हिरण्यदां सत्यं नमस्मै। ॐ सहिरत्नानिदाभिषे सुवादिसविताभगाः तं भारं चित्रमीमहे। हिरण्यका परमेश्वर्यै नमः। रत्नानि च समर्पयामि। हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधुव्योसामीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानाजुस्तेजो ददाति। परमेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारपूजां समर्पयामि। ॐ नारभक्षापमाकोदिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपवन्नस्य महिश्रेक्षयतां यशः। श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः। ॐ पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ कर्तमेन प्रजाभूता प्रतिसम्भव कर्तमा श्रीरम्भासयते कुले मातरं पद्ममालिनी। श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः। नामपूजां च करिष्ये। ॐ शैलपुत्रे नमः। ॐ ब्रह्मचारिण्ये नमः। ॐ चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ कूष्माण्डायै नमः। ॐ स्कन्दमात्रे नमः। ॐ कात्यायन्ये नमः। ॐ कालरात्र्यै नमः। ॐ महाभौज्यै नमः। ॐ सिद्धिदायै नमः। ॐ रामज्यै नमः। ॐ माहेश्वर्यै नमः। ॐ रोमाञ्जयै नमः। ॐ वैष्णव्यै नमः। ॐ वाराज्यै नमः। ॐ इन्द्राण्यै नमः। ॐ चामुण्डायै नमः। ॐ महाकान्त्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महासरस्वत्यै नमः। ॐ माहेश्वर्यै नमः। ॐ महादेव्यै नमः। ॐ जगन्यै नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ लज्जायै नमः। ॐ भगवत्यै नमः। ॐ वन्द्यायै नमः। ॐ भवान्यै नमः। ॐ पापनाशिन्यै नमः। ॐ चण्डिकायै नमः। ॐ कालरात्र्यै नमः। ॐ भद्रकाल्यै नमः। ॐ अबलाजितायै नमः। ॐ महाविद्यायै नमः। ॐ महामेधायै नमः। ॐ महामायायै नमः। ॐ महाबलायै नमः। ॐ कात्यायन्यै नमः। ॐ जयायै नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ मन्दारपरवासिन्यै नमः। ॐ आर्यायै नमः। ॐ गिरिसुतायै नमः। ॐ धात्र्यै नमः। ॐ महिषासुरभारिण्यै नमः। ॐ सिद्धिदायै नमः। ॐ बुद्धिदायै नमः। ॐ नित्यायै नमः। ॐ वरदायै नमः। ॐ परमण्यै नमः। ॐ अम्बिकायै नमः। ॐ सुभदायै नमः। ॐ सौम्यायै नमः। ॐ जगन्मात्रे नमः। ॐ शिवप्रियायै नमः। ॐ भक्तसन्तापमहत्यै नमः। ॐ सर्वकामप्रपूरिण्यै नमः। ॐ जगत्कर्त्र्यै नमः। ॐ जगद्धात्र्यै नमः। ॐ जगत्पालकर्तायै नमः। ॐ अव्यक्तायै नमः। ॐ व्यक्तरूपायै नमः। ॐ भीमायै नमः। ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ॐ अपर्णायै नमः। ॐ ललितायै नमः। ॐ वेद्यायै नमः। ॐ पूर्णचन्द्रविधारिण्यै नमः। ॐ चामुण्डायै नमः। ॐ चतुरायै नमः। ॐ चन्द्रायै नमः। ॐ गुणत्रयविभागिन्यै नमः। ॐ हेलम्बजनन्यै नमः। ॐ काल्यै नमः। ॐ त्रिगुणायै नमः। ॐ यशोधारिण्यै नमः। ॐ कुमारै नमः। ॐ कलशहस्तायै नमः। ॐ दैत्यदर्पनिभूतिन्यै नमः। ॐ बुद्ध्यै नमः। ॐ कान्त्यै नमः। ॐ क्षमायै नमः। ॐ शान्त्यै नमः। ॐ पुष्ट्यै नमः। ॐ पुष्ट्यै नमः। ॐ धृत्यै नमः। ॐ मत्यै नमः। ॐ पदायुधधरायै नमः। ॐ धीरायै नमः। ॐ गौर्यै नमः। ॐ शाकम्भर्यै नमः। ॐ शिवायै नमः। ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नमः। ॐ वामायै नमः। ॐ शिववामाङ्गवासिन्यै नमः। ॐ धर्मरायै नमः। ॐ धनरायै नमः। ॐ श्रीरायै नमः। ॐ कामरायै नमः। ॐ मोक्षरायै नमः। ॐ भवायै नमः। ॐ चित्स्वरूपायै नमः। ॐ चिदानन्दायै नमः। ॐ जयश्रीयै नमः। ॐ जयराजिन्यै नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः। ॐ जगत्त्रयहिरण्यै नमः। ॐ सर्वाण्यै नमः। ॐ पार्वत्यै नमः। ॐ धन्यायै नमः। ॐ स्कन्दमात्रे नमः। ॐ अखिलेश्वर्यै नमः। ॐ प्रपन्नार्तिहरायै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ सुभरायै नमः। ॐ कामरूपिण्यै नमः। ॐ निराकारायै नमः। ॐ साकारायै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ सुरेश्वर्यै नमः। ॐ शर्वायै नमः। ॐ श्रद्धायै नमः। ॐ ध्रुवायै नमः। ॐ कृत्यायै नमः। ॐ मृडाङ्गै नमः। ॐ भक्तवत्सलायै नमः। ॐ सर्वशक्तिसमायुक्तायै नमः। ॐ शरण्यायै नमः। पूजां समर्पयामि। कर्तमेन प्रजाभूता प्रतिसम्भव श्रीरम्भासयते कुले मातरं पद्ममालिनी। श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः। धूपमाग्रापयामि। ॐ आपसृजन्तु स्निग्धानि चक्लेकवसने गृहे इतदेवीं मातरं श्रीरम्भासयते कुले। श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः। नित्यमङ्गलदीपं दर्शयामि। ध्रुवदीपान्तरम् आनन्दीयं समर्पयामि। नैवेद्यं गृह्णामि नैवेद्यं मे हितराङ्गुलो।
सप्तहोत्राः सप्तधात्पारयन्ति सप्तयोनीता प्रणस्पाधते रप्पाः ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणदास्मदां देवञ्जराकारे भद्रकारे कपालिने लीलाक्षमाधात्रे स्वाहा स्वाहावोस्तुते विदामन्ने देवोदाधारिणे सर्वगते लीलानरात्रे नमोस्तुते सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सात्विका सुविमलद्यदिशां निदानमद्गीतलं जगदहारमदान्तसाम्नां हे पितृये भगवती भवभावनाय वार्तादि सर्वजगतां परमार्थिकं त्रीशक्तिमयस्वरगणानि हते सर्वदेवात्महते अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति चण्डिकायागपूर्णाहुतिकालस्य मुहूर्तमत्युत्यनुगृह्णन्तो चण्डिकायागपूर्णाहुतिकालस्य मुहूर्तो
ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳು, ಕಂಟಕಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಾಗ ಇಂತಹ ಧೀರನು ಕೂಡ ಅಧೀರನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಾಗ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ, ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು,
ದುರ್ಗಾನ್ ಧ್ಯಾಯತಿ ದುರ್ಗತಿ ಪ್ರಶಮನೆ ಮಂದ. ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ದುರ್ಗತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶುಭ ಫಲವನ್ನ, ಶುಭ ಮತಿಯನ್ನ, ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಶುಭವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳು ಶುಭವನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವಳಾದ ಕಾರಣ ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಂಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಲಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಆವಾಹಿಸಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಧೂಪದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಪ್ತಶತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆ ದ್ರವ್ಯಾಹುತಿಗಳನ್ನು, ಮಧುರವಾದಂತಹ ಪಾಯಸ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನ, ತಾಪತ್ರಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನತತ್ರ ದೇಶೇ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ನ ಚ ದುಃಖಂ ಪ್ರವರ್ತದೆ ನಾ ಕಾಲೇ ಮ್ರಿಯತೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪೂಜ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗ್ತದಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳುಂಟ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆರೆಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಭಿಕ್ಷವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನಾಕಾಲಿ ಮ್ರಿಯತೆ ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಕಾಲವಾದಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು, ಮೃತ್ಯು ಕಂಟಕಾದಿಗಳು ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶುಭ ಫಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಂ ಭರತಿ ಪಾಪಾನಿ ತದಾರೋಗ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಯದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕಿವಿ ಕೀಟ ಗಂಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪವೇ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಪದ ಗಂಟನ್ನ ಕರಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ, ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಗಂಟು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅನ್ಯ ದೇಶೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯ ದೇಶೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ದುಃಖ ಸೂಚಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತವಳ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಂಗಲ ನಾಮಾನಮಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆರಾಧನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಂಡಲ ಕಲಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧೂಪದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದುಂಟ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಹೊರತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರ್ಣರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದ್ರವ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎತ್ತಿದಂತಹ ಆರತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತ ಲೋಪದೋಷ ಹೆಚ್ಚುಗಳಿವೆ, ತಪ್ಪು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಆರಂಭ ಕಾಲ, ದೇವತಾ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಧ್ಯಕಾಲ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಯು ಅವಳೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಳೆ, ಹವಿಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವಳೆ, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಂತ್ರವೂ ಅವಳೆ, ಕರ್ಮವೂ ಅವಳೆ, ಕರ್ಮದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಳೆ, ಕರ್ಮದ ಮುಂಚೆಯೂ ಅವಳೆ. ಹಾಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಚಂಚಲವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತದ್ದೊಂದೇ ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದಾರಿಯಿಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣಾದಾಗ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣ
ನಾರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಆರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶರಣಾಗತಿಯ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಸುಖ, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಷಡ್ಗುಣಗಳು, ದುರ್ಗುಣಗಳು, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕರೀತೇವೋ ಅಂತಹ 6 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅವನತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ. ಆ ಚಿಕ್ಷುರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವನು ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾದಿಗಳು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವನು ಮದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶುಂಭನಿಶಾಂಬಾದಿಗಳು ಲೋಭ ಮತ್ತು ಮತ್ಸರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಷುರ, ಮಹಿಷಾಸುರ, ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ, ಶುಂಭನಿಶುಂಭ, ಧೂಮ್ರಲೋಚನ, ಚಂಡಮುಂಡಾದಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ದುರ್ಗುಣ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶುಭ ಫಲದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ದೀಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಹೋಮವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಹುತಿಗಳು ಹೇಗೆ ದ್ರವ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಸ್ಮವಾಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೊರಗಿಂದ ಭಸ್ಮವಾಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಭಗವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಚ್ತಾ, ಆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ, ಕೈಕಾಲು ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ನಡೆಸುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲಿನ ಕಾಲುಂಗರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಕೈಯ ಬಳೆಗಾಗ್ಲಿ, ಮೂಗುತಿಯ ಆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಗುತಿಗಾಗ್ಲಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೂವಿಗಾಗ್ಲಿ, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕರಿಮಣಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಬರದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಚಂಚಲವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಡೀ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೂತನ ಆಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಸಾಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸದವಕಾಶದ ಯೋಗವನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಮ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರಾದಿ ಬರಗಾಲ ಭೀತಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣುಗಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥವಾದಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶುಭ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವತಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅವಳ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕೈ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸದವಕಾಶದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಹಾಕಾಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದದ ಕೀರ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನ
ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಧನ್ಯತೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹರಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾಕಾಲದಿಂದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಖ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸುಖದ ಬದುಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ ಭಗವತಿ
ಗಣಪತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವತಿಯಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲಶಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸೀರೆ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಮುಂದೆನೆಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೊಸಾಗಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದಂತಹ ಮಗು ಶ್ರದ್ಧಾನಿಧಿಯನ್ನು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಶ್ರಯ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಒಂದು ಶೇರ್, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ.